श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में कल जो वार्ता क्रमांक 87 जो शुरू होयो હતો गोपालदास बितरिया। जैसे द्वारिका लीला से जो पुष्टि मार्ग में अंगीकार भये तामे 85મી वार्ता में परमेश्वरी हती, जो श्री ठाकुर जी और रुक्मणी जी के बीच को जो संवाद भयो पुष्टि मार्ग की लीला को, जो कुमारिका को पुष्टि प्रभु ने जो सुख दियो हतो सो सुन के द्वारका में अनशन कियो। द्वारिकाधीश जी ने उनको यमुना जी को भजन करवे की आज्ञा करी हती। सो 85મી वार्ता में आयो हतो। सो परमेश्वरी हती, सो विमला की सखी हती। अब 86મી वार्ता 86 तामे भी विमला की सखी, ताको नाम ब्रमिता। सोहू द्वारिका चंदन तलावड़ी जहाँ रास भयो हतो, जो रुक्मणी आदि रानी तो न जा सके, मर्यादा आड़े आई, परंतु संकल्प कर्यो हतो रास को ताते ब्रज से कुमारिका को वहां बुलाई रास कर्यो हतो। सो रास देखने के लिए भेजी गई बिमला की और सत्यभामा की सखी तामे थे ये भ्रमिता रास में सम्मिलित भई और यशो सुख पायो, जो अब द्वारका वापस न जानो और यही रसो वैसा स्वरूप को ताप करी देह छोड़ दियो। सो भ्रमिता जो चंदन वारो वैष्णव वो वार्ता में उनको प्रसंग आयो हतो। अब जो ये वार्ता शुरू हुई कल वो विमला की ही सखी है, उनको नाम है सहोदरी। येहू श्री रुक्मणी जी की आज्ञा ते विमला के साथ ही गई हती और रास में श्री पुष्टि पुरुषोत्तम को स्पर्श और रास को आनंद पायो हतो। सो वाही समय रास विराम भयो और देह छोड़ी दियो। सो यहाँ पर गुजरात में गोपालदास बितरिया से प्रकट भये है। कल जो प्रसंग आयो हतो श्री गुसाई जी के सेवक भये हते। अब वार्ता प्रसंग एक श्री गोकुलनाथ जी दर्शन करावे है। सो गोपालदास को स्वभाव सरल बहुत हतो, ताते श्री गुसाई जी आप इनको श्री गोवर्धन नाथ जी की रसोई की सेवा दीनी। सो ये बहुत प्रीति सो करन लागे। सो कछुक दिन में इनको सानुभावता जनाए। सो गोपालदास सो श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष वार्ता करे। ये समाचार श्री गुसाई जी आछी भांति सब जाने। એટલે અહીંયા તો એવું પ્રમાણ થયું, આજે આપણો નાનો પ્રસંગ છે એમાં પણ કેટલું મોટું વાત જાણવા મળ્યું કે રસોઈની સેવા આપી એનું કારણ એની પાસે રસોઈની કુશળતા બહુ જ હતી, એટલે એવું કારણ નથી અહીંયા પ્રગટ કર્યું। રસોઈ આવડવી એટલું જ પૂરતું હતું, પણ મુખ્ય કારણ શું હતું કે રસોઈની સેવા આપવાનું? તો કહ્યું કે ગોપાલદાસનો સ્વભાવ સરળ બહુ હતો એટલે એમને સેવા આપી। એટલે જે સરળ સ્વભાવના હોય એ જ ગોવર્ધનનાથજીની સેવા કરી શકે, કોઈ પણ, પછી આ હોય કે બીજી જે હોય। જે હમણાં આજે ધોળ લીધું હતું મેં, નિર્મળ મનના રેહો હોશે એ તો મુજને આંખે જોશે, છલ કપટથી રેહું ભાગું એવાને હું જલ્દી ત્યાગું, સીધા સાથે રેહો સીધો એવો મેં નિયમ લીધો, વાંકા સાથે રેહો વાંકો ત્યાંથી ફેરવવાની આંખો। એટલે સરળ સ્વભાવ પ્રભુને જડ રૂચે છે। પછી આવડત ગમે એટલી ઓછી વધતી હોય તો એનાથી પ્રભુને વાંધો નથી। સો
ता पाछे गोपाल दास सो श्री गुसाई जी कबहू श्रीनाथ जी की वार्ता पूछते। सो सर्व गोपाल दास श्री गुसाई जी आगे आछी भांति कहते। सो एक समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार हते। तब एक दिन श्री गुसाई जी आप भोजन करी के अपनी बैठक में बीरा आरोगत हते। सो आधो बीरा तो आरोग्य हते और आधो बीरा प्रभु के हस्त में हतो। એટલે કે ગોવર્ધન પર્વત જે છે ત્યાં જે ગોવર્ધનનાથજી બિરાજી રહ્યા છે ત્યાં એક વખત નીચે આ પુત્રી સેવા કરી નીચે ઉતરી મહાપ્રસાદ લઈ રહ્યા હતા અને લીધા પછી આ બેઠકમાં જ્યારે પાનનું બીડું આરોગી રહ્યા હતા ત્યારે એ પાનનું બીડું આરોગ્યમાં અડધું બીડું તો આપે આરોગ્યું અને અડધું આપના હાથમાં હતું ગુસાઈજીના। तो आ समय गोपालदास श्री गुसाई जी की बैठक में धोवती सुकाई के आई के दंडवत करी के श्री गुसाई जी से विनंती किए। जो राज में अप्सरा कुंड ते धोवती धोई के आवत हतो सो श्रीनाथ जी पूछरी की और बिराजे हुते। सो मोको देखी के श्रीनाथ जी कहे जो हम भूखे है तासो शीतल भोग की सामग्री तहा मंगाई है। આવો બીજો પ્રસંગ આવ્યો હમણાં આવ્યો હતો ને સાક્ષાત ગોવર્ધનનાથજી આજ્ઞા કરી હતી એમાં ને એમાં પેલો જે હતો ગ્વાલનો મુખિયો એણે ગુસાઈજીને ટોકેલા કે આટલા બધા ગરમીમાં ખુલ્લા ચરણે જાઓ છો આપના ચરણમાં તો ફોડલા પડી ગયા છે। એવો આ પ્રસંગ બીજો આવ્યો। આપ ઠાકોરજી જ્યારે ખીલી રહ્યા હતા એ વખતે ગ્રીષ્મ એટલે ઉનાળો હતો ઉષ્ણકાલ હતો અને એ વખતે હજી આપે ભોજન આરોગ્યું બપોરે રાજભોગ સરાઈને પછી આ પાનનું બીડું અડધું આપણે આરોગ્યેલું છે અડધું આપના હાથમાં છે। ગોકુલનાથજી દર્શન કરાવે એટલે કશું છોડે નહીં કારણ કે આમાં જ છે જે છે એ બધું। એટલે ગુસાઈજીના દર્શન આપ કરી રહ્યા છે આંખો બંધ કરીને આ દિલાના એમાં આપના મુખમાં અડધું બીડું છે આપ જે ચાવી રહ્યા છે અને અડધું આપના હાથમાં છે। બરાબર એ જ વખતે ત્યાં ગોપાલદાસજી આવે છે આજ સાચોરા ગુજરાતવાળા દ્વારિકા લીલાની સહોદરી છે તે અને વિનંતી કરે છે કે રાજ હું અપ્સરા કુંડથી મારી ધોતી ધોઈને આવતો હતો। આ એની પોતાની હશે કે ગુસાઈજીની મને ખબર નથી આમાં વર્ણન નથી કરેલું પણ ટૂંકમાં અપ્સરા કુંડ ઉપર કપડાં ધોવાનું થતું હશે ત્યાં ધોતી ધોઈ અને પછી શ્રીનાથજી પૂછરી કી ઓર એટલે પૂછરી કા લોઠા જે પેલું કે છે ને હનુમાનજીનું સ્થાન એ આપનો સખો જ છે। પૂછરીકા લોઠા પર જે હનુમાનજીનું મંદિર છે એ મૂળમાં હનુમાનજીનો અવતાર છે જેણે ઠાકોરજીની સાથે લીલામાં લાભ લેવો હતો એટલા માટે થઈ અને મધુમંગલ જે શ્રી કૃષ્ણનો સખો છે એ મધુમંગલ એ હનુમાનજીનો અવતાર છે અને એ જ વળી પાછા હમણાં જ્યારે વલ્લભ પ્રગટ્યા ત્યારે એ માણેકચંદ પાંડે થઈને જન્મ્યા। સદુ પાંડેના સગા ભાઈ સદુ પાંડે એ વૃષભાનુજીનો અવતાર છે અરે વૃષભાનુજીના ભાઈનો ચંદ્રબાણ અને આ જે મધુમંગલ છે એ તો સાક્ષાત હનુમાનજી એ અહીંયા માણેકચંદ ક્ષત્રિયથી માણેકચંદ પાંડેથીને પ્રગટેલા એમની સેવા હતી રોજ ગોવર્ધન પર્વત પર જ્યારે પ્રગટ થયા પછી એમને માખણ આરોગાવવાની સેવા હતી સખાભાવ છે એમનો મધુમંગલ જ છે આપ આ એ સ્થાન ઉપર ની વાત આવે છે અત્યારે। તો श्रीनाथ जी पूछरी की ओर बिराजे हुते सो मोको देखी के श्रीनाथ जी कहे जो हम भूखे हैं तासो शीतल भोग की सामग्री तहा मंगाई है। शीतल भोग में तो आप आवे दही भात आवे पनो आवे અને એ બધી જે ગ્રીષ્મ ઋતુની સામગ્રી છે આવે। તબ શ્રી ગુસાઈજી વાહી સમય સ્નાન કરી પર્વત ઉપર પધારી। હજી હમણાં તો રાજભોગ સરાયો છે હજી તો પ્રસાદ હમણાં જ લીધો છે પણ નાનું આપણા માર્ગમાં બાળક છે ને એટલે બાળક તો ગમે ત્યારે જીદ ના કરે કે મને તો ભૂખ લાગી છે એવી રીતે એટલે ગુસાઈજી એ વખતે તરત જ
સ્નાન કરી પર્વત ઉપર ચડ્યા. એ વખતે પર્વત બહુ ઊંચો હતો. ગોવર્ધન અત્યારે તો નીચે આવી ગયા છે ખાસા. એ વખત તો બહુ ઊંચો. પાછા આપ ચડી ગયા પર્વત ઉપર અને સામગ્રી બધી સિદ્ધ કરી અને પેલી છાકમાં ભરી सामग्री सर्व सिद्ध करी परात में धरी ऊपर वस्त्र लपेटी के अपने कांधे पर धरी लेके उर्हाने पावन पधारे. उर्हाने એટલે ઝડપી, ઝડપથી. सो धर्मदास ग्वाल उतते आवत हूतो. सो धर्मदास श्री गुसाई जी को मार्ग में मिलियो. अब श्री गुसाई जी सो धर्मदास ने पूछी, जो महाराज तुम या समय उर्हाने એટલે ખુલ્લા પગે. હો, મારી ક્ષમા કરજો. उर्हाने पाइन એટલે ખુલ્લા પગે. उर्हाने पगन कहाँ चले हो? या समय એટલે ભર બપોર. વ્રજની બપોર એટલે કેવી હોય? तब श्री गुसाई जी ने धर्मदास सो कही, हम यहाँ श्रीनाथ जी बैठे ऐसा सुने हैं, सो तुम हमको बताई दो. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે એવું તો ના કહી શકાય આમાં, પણ બ્રહ્મ લટકા કરે જીવ પાસે એવું કહી શકાય. કારણ કે આપ તો પ્રભુ જ છો, પણ છતાંય અત્યારે આપ ભાન ભૂલ્યા છો કે મારા લાલાને ભૂખ લાગી છે, મારે પહોંચવું છે. ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ ઘણો અત્યારે. सो तुम हमको बताई दो. तब श्री गुसाई जी को धर्मदास ने मरोली, કૌંસમાં લખ્યું છે બરોલી, બેમાંથી એક સ્થળ છે વ્રજનું, को ढाक है दूरी ते दिखाई दियो. जो वो ढाक के નીચે એ વખતે શ્યામ ઢાક હતું ને, આની પહેલા જે હતું એ આ જ ગ્વાલ હતો કે બીજો ગ્વાલ હતો એ ભૂલી ગયું, પણ આ મરોલી છે ઢાક ત્યાં છે એમ કરીને દૂરથી બતાવી દીધા. दूर ते दिखाई दियो. जो वह ढाक के नीचे श्रीनाथ जी विराजे है. तब श्री गुसाई जी वह ढाक के पास पधारे. ताठौर श्रीनाथ जी दाऊ जी सहित सखा मंडल में विराजे केली करत है. साक्षात बलरामजी અને સખાઓ સાથે આપ આનંદ કરી રહ્યા છે. श्री गुसाई जी जाई दर्शन किए पाछे श्री गुसाई जी सामग्री को थाल सब श्रीनाथ जी के आगे जाई भोग समर्प्यो. तब श्रीनाथ जी और दाऊ जी और सगरे सखान सहित अति आनंद स्वारोगे. पाछे श्रीनाथ जी गुसाई जी को आज्ञा दिए, जो तुम बहुत श्रमित भये हो, ताते अब घर पधारो. कारण के आप में तो काकाश्री खूब वाला છે અને કાકાશ્રી ખુલ્લા ચરણે આયા છે એવું જોઈ લીધું, એટલે આપે આવું શબ્દો કહ્યા કે તમે તો બહુ શ્રમિત થયા, હવે જલ્દી ઘરે પધારો. और आज पाछे काहू को कहो मती मानो. બોલો, હવે આપે આજ્ઞા કરી હતી ગોપાલદાસ ચાચોરાને, હવે આપ જ એમ કે છે કે તમે કોઈની આજ્ઞા માનતા નહીં. એટલે આની પાછળનો ભાવ એ થાય કે આપે જે આજ્ઞા કરી હતી ગોપાલદાસને, એમાં એ વખત એવો ભાવ રાખ્યો હતો આપે કે કોઈ સેવકને આજ્ઞા કરી અને પછી મોકલાવશે, પણ આ તો આપ સ્વયં પધાર્યા ને, એટલે આપને કાકાશ્રી પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે હૃદયમાં એ પ્રગટ થઈ ગયો, એટલે આપે આ શબ્દો કહ્યા કે આજ પાછે કાહુ કો કહ્યો મતી માનો. ખરેખર તો આપે કહ્યું હતું, પણ તોય કેમ કે આપે આવવું પડ્યું ને, એટલે હવે આજ્ઞા નહીં કરે ગોવર્ધનનાથજી. કારણ કે આપને શ્રમ પડે એ ગોવર્ધનનાથજીથી સહન ના થાય. और या भांति आओ मती, मोको जो कछु चाहिए गो सो हूँ तुमसो आप ते मांगी लेऊंगो. यों कही के श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी ऊपर अति प्रसन्न भये. पाछे श्री गुसाई जी तो अपने घर पधारे और श्रीनाथ जी आप वन में खेली वे को पधारे. या प्रकार श्रीनाथ जी वृंदावन में खेलते और श्री गुसाई जी या भांति श्रीनाथ जी की सेवा में तत्पर रहते. भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी कहे छे कि ये वार्ता में यह संदेह हुई, जो पहले तो श्रीनाथ जी आप गोपालदास पास सामग्री की कहवाए, पर अब श्री गुसाई जी से ऐसे क्यों कहे, जो आज पाछे काहू को कहो मती मारो और या भांति आओ मती. तहाँ कहत है, जो श्रीनाथ जी आप गोपालदास सो सामग्री की कहवाए, तामे श्री गुसाई जी को लाई रे की नहीं कही. श्री गुसाई जी आप गोपालदास द्वारा सामग्री भेजते तो श्रीनाथ जी आप आरोकते.
पर श्री गुसाई जी को श्रीनाथ जी में घणो महत्व है, ताते आप लेके पधारे। सो या भांति दास भाव प्रकट किए। सो या प्रकार तो पहले हूँ आप श्याम ढाक में सामग्री आरो गई है। सो ઉપર ગોપીનાથ દાસ, આ એ ગોપીનાથ દાસ ગ્વાલ હતો જેણે ગોસાઈજીને પણ કહેલું કે પાછા વળો એ वार्ता में कही आए हैं। ताते बार बार श्री गुसाई जी पधारे तो उनको श्रम हुई। सो श्रीनाथ जी सो सहो न जाए। क्यों? जो यह स्नेह की रीति है, जो अपने स्नेही को तनकहु श्रम हुई तो महाकष्ट हुई। ताते श्रीनाथ जी आप गुसाई जी को या भांति बरजे। यह भाव जाननो। એટલા ધર્મદાસ જે વચ્ચે માર્ગમાં મળ્યો એ વખતે મેં કહ્યું કે આ વાત થઈ ગઈ પહેલા, પણ ના, એ ગોપીનાથ દાસ ગ્વાલ હતો, એ જે નંદ શ્રીનાથજીની ગાયોનો ગોવાળોનો મુખ્યો. આ ધર્મદાસ જે છે એ તો 174મી જે વાર્તા આવે છે ધર્મદાસ એક અડિંગકો, એ તો આંખે આંધળો હતો અને ગિરિરાજની પરિક્રમા માર્ગમાં બેઠેલો હતો અને ગુસાઈજીએ દ્રષ્ટિ કરી તો જાણી લીધું કે આ તો કંસનો ખવાસ હતો. અને કંસે પૂછેલું કે પુત્ર થયો કે પુત્રી, કારણ કે એમને શંકા હતી કંસને કે કંઈક થયું છે ખરી ગરબડ. અને આ ભક્ત હતો આને ભાવ અને સ્નેહ હતો શ્રી કૃષ્ણમાં, એટલે એ કંસનો ખવાસ હતો તોય કંસને ખોટું કીધું કે ના પુત્રી જ થઈ હતી. અરે હા, ત્યાંથી અદલ બદલ કરી હતી ને એટલે એને એની વાતને માની લીધી હતી. પછી નારદ મુનિએ જ્યારે બધું ખુલાસો કર્યો 7 વર્ષે પેલો યજ્ઞ વખતે, ત્યારે પછી એણે આ ખવાસને મારી નાખ્યો હતો કંસે. એ અહીંયા આંધળો થઈને જન્મ્યો હતો અને એને ગુસાઈજીએ ઓળખી ગયા હતા ધર્મદાસને કે આ તો કંસનો ખવાસ અને અમારા માટે ખોટું બોલ્યો, એટલે એને માર્યો હતો. એ પછી આપે દ્રષ્ટિ આપી, એટલું જ નહીં, આપ એમને આપની સાથે લઈ ગયા. ત્યારે ગોવર્ધનનાથજી એમ કહ્યું કે સારું થયું તમે એને સેવક કર્યો. આ ગોવર્ધનનાથજીના શબ્દો હતા. જાણી સામેથી જ કીધું કે તમે એમને સેવક કર્યો, બહુ સારું કર્યું. કેમ કે આ જીવે કંસનો ખવાસ હોવા છતાંય કંસને ખોટું બોલ્યું, કેમ કે એમને શ્રી કૃષ્ણમાં સ્નેહ હતો. અને ગુસાઈજીએ એ વખતે કીધું આ ધર્મદાસની વાર્તામાં, બાલકૃષ્ણજીએ પૂછ્યું કે તમે કેમ આટલું બધું આની પર કૃપા કરી અને આંખો આપી, પછી આપની ચરણની સેવા આપે કરવા દીધી, પછી આપે એને આપનું સેવક કર્યો, બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો, આપને ચરણની સેવા આપી, આપનું અધરામૃત આપો છો, આપને ખવાસ તરીકે સાથે રાખો છો, આટલું બધું. અને પછી જ્યારે લીલામાં ગયો એટલે કે એનો દેહ છૂટ્યો ત્યારે તો આપ એના વખાણ કરવા લાગ્યા ગુસાઈજી. ત્યારે બાલકૃષ્ણજી આપમાં જે તૃતીય લાલન છે એમનાથી રહેવાયું નહીં. એટલે કીધું કે આમાં આપે તો બધું કર્યું, એને ત્યાં બેઠેલો નાખો નહોતી, નાખો આપીને પછી આટલું બધું આપે બ્રહ્મ સંબંધ અને અધરામૃતને, તો આટલો કેમ આની પાસે આટલા વખાણ કર્યા આપે? ત્યારે આપે કહ્યું કે અમે વસુદેવ દેવકીના જેલમાં પ્રગટ થયા હતા, તે વખતે આ કંસનો ખવાસ હતો અને આ રીતે એણે જૂઠું કહેલું અને પછી એનો વધ કરેલો, એટલે અમારી ઉપર એનું ઋણ હતું, એટલે અમે એને આ બધું કર્યું. હવે એમ કે આ રીતે હજી એક વખત જન્મ લેશે, અમારો ખવાસ થશે, ખાસા ખવાસ થશે અને પછી લીલા પ્રાપ્તિ કરશે. એ ધર્મદાસની વાત 174ની વાર્તામાં આવશે. ताते सो वे गोपाल दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं. सो कहा ताई कहिए. હવે આવતીકાલે વાર્તા ક્રમાંક 88 આવશે. अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय पूर्व भारत को आत्मनिवेदन जाको आत्मनिवेदन करवायो, तिनकी वार्ता को भाव कल आवશે. બોલો શ્રી. હવે એક આશ્રયનું પદ લઈએ. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બીના,
सब जग माजू अंधेरो भरोसो साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो सुर कहाँ का है विविध यादरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण दृढ़ चरण श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।